हेलो फ्रेंड्स आपण नहीं आसी रियली सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स जो मैंने भी अत्याचार पार्ट 1 देखी ना तो आपण प्रथम अत्याचार पार्ट 1 देखूँ तापर पार्ट 2 देखिले बुझीपारे। पार्ट 1 में जहाँ भी आपको कही से गोटे आत्मा कहला जहाँ को मैंने मारिकी माटी पोती देते लोभर फैमिली सब मेम्बर को एमाने मारी देते। कहानी आगे बढ़िया पूर्व जदि आपन पाखे एमती कोई रियल स्टोरी अच्छी रियल इंसिडेंट अच्छी मो पर्सनल जीमेल आईडी इंस्टा आईडी शेयर करेंगे। साथ एमती व्हाट्सअप नंबर जो थे आपण मैंने रियल वीडियो फुटेज फोटो वॉइस मेसेज भी स्टोरी आमको शेयर करेंगे। चलते वीडियो आरंभ करवा। तो फ्रेंड्स फैमिली सब मेम्बर को एमाने मारिदेला पर 4-5 दिन पर्यंत किसी भी जना पड़ानी। 4-5 दिन पर झीर घर लोक पुलिस केस कले। पुलिस घर को आसला घर चारिड़े खोजा खोजी कला कौटी किसी भी प्रमाण प्रूफ पाइलानी। पुलिस घर लोक पचारा घर लोग कहले सर से दिन राति ये आम घर थे आ कहले मुझे भल पाऊँ आऊँ पलैबी। आम तो जिते रखा चेष्टा कल कहलु आम कथा शुणलानी कि आम कथा मानलानी। आमको बाड़िया बाड़ी कर मुँह कान छिड़े से राति पलैला। एमाने पुलिस को जहाँ भी कहले सब मिछ कथा थिला। केस एमती 2-3 मास पर्यंत चलला। 2-3 मास पर जमी सब किसी ठंडा होगला सब किसी नॉर्मल होगला सब प्रॉपर्टी एम ना आसला री एम से जगह गले घर करने से जगार अधा घर करदे माने डीपीसी पर्यंत कंप्लीट करदे। आ हाँ एमाने जो मारी से मारिकी से जगार पोती से गोटे मंडप तैयारी देते आ से साइड अधा जगह को से आउ क्या को बिकी देते जी से जगह को नहीं से टोटाल से जगह शांति रही पारे। तो फ्रेंड्स गोटे दिन कौन होती आप जानते कार्तिक मासरे तो प्रत्येक दिन प्रत्येक गाँव में पुराण पढ़ाब आ राति 3टार माँ भौणी मैंने उठी ठाकुर पूजा करी एमती मास सारा जाक चलो। मासर लास्ट दिन मैंने कार्तिक पूर्णिमा दिन कौन करेंगे ना राति 3टार उठिकी बोई तो झीवा को जी स्त्री थे से राति 3टार उठिले उठिकी गाधुआ पाधुआ करके बोई तो नहीं गले उझेगा जो रास्ता देखिए से पोखर की जी से रास्त से जगह पड़ो जो जगह एमाने किणी आ से जगह देकी गले आगर बहुत बड़ पोखरी पड़ो स्त्री गले पोखरी गले पोखरी उझेले बोईत को उझेकी जो से फेरुवा समय से जगार जो जगह मैंने मारिकी पोती से जगह मंडप पर किए बसिकी कांदुथिबार देखा जाउतिला। संपूर्ण जर्नाल पढ़ते समय क्लीयर देखा जाता संपूर्ण शुणी पार्थे। स्त्री देखिए पूरा पूरा छानिया गले पाखर केही भी नथिले। स्त्री बहुत धाई धाई घर को आसिले से राति शांति भी शोई पारे। तापर दिन सकाळ पाइला से ठाकुर पूजा भी कले दिन सारा से मुँह सुखई रहिले क्या साथ भी कथबार्ता जमी राति है झील थे झील आसिले राति 10टा राति हे कहले माँ आउ तुम दिन सारा किसी भी खाइन आउ नि खाईद। माँ कहले तू मो झील मो झील से पोताई मुझे छाड़बी तुम समस्त मारदेवी तुम किए गले मो जगह रही एमती कहला कहला झील ठो ठो चापड़ा बाड़ते कहते तू मो झील नुह किए कला आम जगार रही ठो 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 चापड़ा बाड़ते कहते। तापर किसी समय पर स्वामी आसिले स्वामी को कहला स्वामी को सेमती बाड़ेले सब गाँ लोग आसी एकाठी गले कौन चलती घर पर गाँ लोग देखिकी पूरा पूरा आश्चर्य हो गले। घर खाली उठुता पड़ते पूरा कंपुता पूरा झुलुता बहुत जोर जोर मुझे क्या छाड़ी तो समस्त मारिदेवी मतलब आगू पछ पोते चुटपुट छाड़ी कौन कले गाँ लोग गले गुणिया को डाकिकी नहीं आसिले गुणी को डाकिकी नहीं आसिले। गुणी आसला पर मैंने एत अतृप्त आत्मा जे गुणिया को भी मानलानी। गुणिया को से भय देखे गुणिया को से बाड़ेला गुणिया देखिए पूरा पूरी भय करगला कहले ना मुझे पारिनी मो गुरु को डाकिकी नहीं आस। तापर मैंने गले गुरु को डाकिकी नहीं आसिले गुरुजी आसिले तो से बस तुम आगू पछू हो मन कौन हम से कांद पुणी मन कौन हम पुणी हस पुणी मन कौन हम से बहुत जोर रागिज एम चलला। गुरुजी आसिले पर पचारे तू किए
ୟା ଶରୀରରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ କହିଲା କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁ ଯା ଆଜି ଏଠୁ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏ କହିଲା ଯାଥିରେ ଆସିଥିଲା ସେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧାମରଣ କରିସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ବିଭୂତି ରଖିଥିଲେ, ସେ ବିଭୂତି ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ତା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯେମିତି ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବିଭୂତି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ଗୁଡ଼ି ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଚାରିପଟେ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଲ ଗଲେ, ଗୋଲ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦନ କଲେ। ବନ୍ଦନ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୁ କିଏ, ଆଉ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ସେ କାନ୍ଦିଲା, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଏଇଆ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କେସ୍ ଜିତିଥିଲି, ମୋର ଯାହା ବି ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କେସ୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋ ନାଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ, ଏମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ଡାକିକି ନେଇକି ଗଲେ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକି ଟିକି କରିକି କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ମୋର ଛୋଟିଆ ଝିଅ, ଯିଏ ବି କିଛି ଜାଣିନି, ତା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ତାକୁ ବି ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ କାଟିଦେଲେ, ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ କାଟିଦେଲେ, ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଥାଏ। ମୁଁ ସେମିତି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ବହୁତ କଲବଲ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୋ ପେଟକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ମୋ ମୁହଁକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ମୋ ବେକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ। ଏମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ କେଜାଣି, ମୁଁ କିଛି ପାଟି ଖୋଲି ପାରୁନଥାଏ କି କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ। ଏମିତି କହୁଥାଏ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଏମିତି କହୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସେଇଠି ପୋତା ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେଠି ନେଇକି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ମୁଁ ଆକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି ହେରି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଦେବିନି, ଏମିତି ସେ ଆତ୍ମା କହିଲା। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ନା, ତୁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ତୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛୁ, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ସେ ଆତ୍ମା କହିଲେ ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଟୋଟାଲ ଶୁଣିଲେ, ଟୋଟାଲ ଆସିଲେନି। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଶୁଭମ ଆଉ ଉଦିତ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଜାଗାକୁ ବିକିକି ସେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଲୁଚିକି। ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କେଉଁ ଆତ୍ମା, ଆମେ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ଜାଣିନୁ, ଏସବୁ ମିଛ କଥା, କେଉଁ ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ସବୁ ମିଛ କଥା। ସେ ଆତ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ପୋତା ହେଇଛି, ଯାଉ ମୋତେ ସେଇଠି ଖୋଳିବ, ମୋ ଶରୀର ପାଇବ। ତାପରେ ଏମାନେ ଗଲେ ସତ ସେଇଠି ତା ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଲେ, ତା ଶରୀରକୁ ପାଇଲେ। ପାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଲା। ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଳିଲା ସତ ତାର ଅସ୍ଥି ଓ ହାଡ଼ ପାଇଲା। ତାକୁ DNA ଟେଷ୍ଟ କଲେ। DNA ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପ୍ରପର ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା। ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ତାର ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା, ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇଲା। ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ। ଏମାନେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଶୁଭମ ଆଉ ଉଦିତକୁ। କୋର୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଲାନି ଏଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଥିବାରୁ ଫାଶୀ ହେଲା, ମାନେ କମ୍ ବୟସ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଲାନି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଲେନି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିକି ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍। ତାପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶୁଭମ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ସକାଳ ପାଇଲା ସେ ଡେଥ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ବି ମେମ୍ବରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ସେ ଆତ୍ମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ଏଇ କାହାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ ମେମ୍ବରକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଶୁଣି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଯେଉଁଟା ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ଆମର ନୁହଁ, ଏମିତି ଜାଗା ପଡ଼ିଥିବ, କେତେ ଲୋକ ଯିବେ, କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ହେଲେ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି କି କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଏମାନେ ଛୋଟବେଳେ, ଏଇ ଚାରି ଭାଇ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ବାପା ମା' କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ଡେଥ୍ କରିଲା ପରେ ଏ ଚାରି ଭାଇ ବାହା ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କାର୍ ହେଉ କି ବାଇକ୍ ହେଉ ଡ୍ରାଇଭ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିବେ। ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାର୍କୁ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ, ଯେମିତି କାର୍ ତୁମକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନ କରୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କଥାଟା କହିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଫ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଫ୍ ରହିବ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ତ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭଲରେ ରୁହ, ସବୁକିଛିକି
ବାଣ୍ଟିକି ନୁହଁ, କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରନି ଯେଉଁଟାକି ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପସ୍ତେଇବେ। ତ 2 ଦିନର ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କିଏ ମରିଯାଇପାରେ। ତ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ମାଇ ଅଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍।